উদ্দেশ্যে রওনা মুর্শিদাবাদে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি আর যাচ্ছেন। हम बराबर मानते स्टेबल बहुत दिन से हो गया, लेकिन हमारा गवर्नमेंट वो बहुत दिन पहले तो प्रोग्राम करके उसको इस्तेमाल करके स्टॉप मैंने जा रहा हूँ, लेकिन वेदर अभी हेलीकॉप्टर में ट्रैवल करना सेफ नहीं। कभी कभी बारिश आ जाता है, कभी कभी नेचुरल कैलामिटीज है, कभी कभी टॉर्नेडो आ जाता है, टॉर्नेडो आ जाता है। इसके लिए बहुत मुश्किल बनाने पड़ते हैं। बहुत बीजेपी लोगों को तो ट्रेन लेके कमरा लेके चला गया विदाउट मिनिस्टर। आई वॉज a minister twice. I know the system. Even my party hired the train for 100 days job worker pressure. Even my party hired the train for 100 days job worker protesters. They deposited the money, but they were cancelled at the last time. But how the BJP leaders can go? What I have seen in the media with 4 cameras train, what they are not entitled to, the divisional commissioner, the engineers, the GM, and the minister is entitled for them. I never used my VIP card. हम कभी नहीं दिया, हम ऑलवेज कॉमन ट्रेन से यातायात करते हैं। हम सैल्यूट नेवर यूज। तो लोगों को जाने के लिए उसको गवर्नमेंट है, किसी के लिए जो भी मर्जी करते हैं, लेकिन हमको आज हम बहरमपुर पहुँचेंगे, 2/3 रोड हमको जाने पड़ेगा। इसमें जाने का अंदर भी हमारा नदिया बीरभूम इसमें वर्तमान में वेदर खराब हो सकता है। आज बहरमपुर हम लोग हमारा CS एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू मीटिंग भी करेंगे। उसका बाद हम कल धुलियान जाएंगे। धुलियान से मेरे को पता है सबको लेके चलाया, लेकिन औरत ये है जो 2 परिवार था, 2 परिवार को लेके ठीक है, लेने दो, कोई बात नहीं है, ये आपको ना उनका मर्जी है। वो लोग जाके पहले रुपया भी दे चुका, हमारा भी गवर्नमेंट को देना चाहिए था, हम देने के लिए जा रहा था उसका घर में देने के लिए। अगर कोई ना ले, कोई ना रहे तो ये तो हमारा हाथ में नहीं है, लेकिन जो आएगा हम उसके साथ वीडियो ऑफिस में मीट करेंगे, बात सुनेंगे। हम जो मर्जी हम जो पहले बोला बंगला बाड़ी कर देंगे, जिसको दुकान भी तोड़ा उसको भी हम कुछ मदद करेंगे। इसके लिए हम जा रहा हैं। और उसका बाद छुट्टी में धुलियान से हम छुट्टी आएंगे। छुट्टी में हम एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम करेंगे कि बहुत सारे प्रोग्राम हमारा भी इनागुरेशन प्रोग्राम, फाउंडेशन, गरीब लोगों को देने के लिए, बहुत सारे कॉमन लोगों को देने के लिए, स्टूडेंट के लिए देने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम पड़ा रहते हैं। तो हम जाने से प्रोग्राम कर देंगे। उसका बाद हम बहरमपुर भी आएंगे, परसों हम कलकत्ता में होगा। यही हमारा प्रोग्राम है। दीदी BSF का जो जवान है हुगली से अभी भी वो पाकिस्तान है, बहुत दुख का बात है। वो मिस्टर शाहू है, उसका परिवार के साथ हमारा पार्टी का कल्याण बैनर्जी में कॉन्टैक्ट रख रहा है, हमारा गवर्नमेंट का ओर से भी हम कॉन्टैक्ट रख रहा है। हम चाहते हैं उसको जल्दी से जल्दी रिश्ता को, जो हमारा शाहू भाई है, उसको वापस ले आए। सरकार ने कोई स्टेटमेंट भी नहीं इशू किया है BSF के जवान पर। मेहरबानी करने चाहूँगी, हमारे पास ऐसा कोई जानकारी, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। एंड राज्यपाल इज नॉट ओके, ही इज नाउ इन हॉस्पिटल। लेट वी प्रे टू गॉड फॉर हिज स्पीडी रिकवरी, नथिंग एल्स। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি মুর্শিদাবাদের উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছেন। ঘরছাড়ারা এলে তাদের সঙ্গে কথা বলবো, বিডিও অফিসে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করব, এই বক্তব্য জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি তিনি এও বলেছেন নিরাপত্তা বিষয়ে কেন্দ্রের পাশে রাজ্য। जब बीजेपी कुछ करते हैं हम तो कुछ पूरी नहीं
মুর্শিদাবাদ যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার একাধিক কর্মসূচি রয়েছে। শান্তি ফেরার পরে মুর্শিদাবাদের যাওয়ার সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামীকাল তিনি ধুলিয়ানে যাবেন বলেও তিনি জানিয়েছেন। শুধু তাই নয়, মুর্শিদাবাদে অশান্তিতে যারা ক্ষতিগ্রস্ত সেই বাসিন্দাদের, স্থানীয় বাসিন্দা সাধারণ মানুষ, তাদের সাহায্য করার কথাও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি ব্যবসায়ীরা যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদেরও সাহায্য করা হবে সেটাও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। মুর্শিদাবাদ তিনি আগেও যেতে পারতেন, কিন্তু শান্তি ফেরার পরে মুর্শিদাবাদ যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। একেবারে পরিষ্কার কথা জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুধু তাই নয়, ধুলিয়ানে তিনি যাবেন বলে জানিয়েছেন এবং ঘর ছাড়ারা যারা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান, তারা যদি সাক্ষাৎ করতে আসেন তাহলে মুখ্যমন্ত্রী তাদের সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন, এমনটাও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুর্শিদাবাদের অশান্তির ঘটনার পর প্রথমবার মুর্শিদাবাদ সফরে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার সভাও রয়েছে আগামীকাল সুতিতে, পাশাপাশি শামশেরগঞ্জে তিনি যেতে পারেন এবং ধুলিয়ানেও মুখ্যমন্ত্রী তিনি যাবেন, এ কথা তিনি একেবারে স্পষ্ট এই মুহূর্তে জানিয়ে দিয়েছেন। নিরাপত্তার বিষয়ে কেন্দ্রের পাশে আছে রাজ্য, এই বক্তব্যও আমরা কিছুক্ষণ আগেই শুনলাম মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসার পরই যাওয়া উচিত, আগেও যেতে পারতাম কিন্তু পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসার পরই যাওয়া উচিত, তাই এখনই যাচ্ছি মুর্শিদাবাদে, কথা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী। শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায় আমাদের প্রতিনিধি রয়েছেন সরাসরি আমাদের সঙ্গে। শ্রেয়সী, মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যেই মুর্শিদাবাদের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। একেবারে দেখো, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই এইখানে যে হেলিপ্যাড গ্রাউন্ড রয়েছে, সেখানে যে হেলিপ্যাড গ্রাউন্ড তৈরি করা হয়েছে সেই জায়গাতে কিন্তু বহরমপুরে এখানে তিনি পৌঁছবেন এবং তারপর তিনি সার্কিট হাউসে যাবেন। এবং যেরকমটা আমরা জানি যে একটা প্রশাসনিক রিভিউ মিটিং রয়েছে এবং তারপরে কিন্তু আগামীকাল, এক্ষেত্রে আমরা যেটা জানি যে আগামীকাল সকালবেলা তিনি সেক্ষেত্রে যে সমস্ত জায়গাগুলোতে সমস্যা তৈরি হয়েছিল অর্থাৎ সেই সমস্ত জায়গাগুলোতে তিনি যাবেন এবং পরবর্তীকালে তিনি 3টের সময় তার সুতিতে একটি প্রশাসনিক একটা সভা রয়েছে, একটা পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন যে প্রোগ্রাম রয়েছে সেই প্রোগ্রাম রয়েছে। এখন এক্ষেত্রে কিন্তু সামগ্রিকভাবে কিন্তু বলতে গেলে যে আজকের মুখ্যমন্ত্রীর যে এই সফর, সেই সফর কিন্তু কার্যত অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ যে ঘটনা ঘটেছিল মুর্শিদাবাদে সেই ঘটনার পরে এই প্রথমবার মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু তিনি এক্ষেত্রে মুর্শিদাবাদ আসছেন। কিন্তু তিনি আগেই বলেছিলেন যে যখন পরিস্থিতি অশান্ত রয়েছে তখন কিন্তু সেক্ষেত্রে কারণ না যাওয়া উচিত, অর্থাৎ রাজ্যপালের তার মুর্শিদাবাদ সফর, সেই সফর সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন যে পরিস্থিতি ঠান্ডা হলে তিনি যাবেন। এবং কার্যত দেখা যাচ্ছে যে এক্ষেত্রে গত সপ্তাহে, আগের সপ্তাহে তিনি যেরকমটা ঘোষণা করেছিলেন যে মে মাসের প্রথম সপ্তাহে তিনি মুর্শিদাবাদ আসবেন, সেই অনুযায়ী কিন্তু কার্যত দেখা যাচ্ছে যে তিনি আজকে মুর্শিদাবাদ আসছেন। ইতিমধ্যেই কিন্তু আমরা দেখেছি যে প্রশাসনিক স্তরে কিন্তু মুর্শিদাবাদের যে ঘটনা, সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে একাধিক রদবদল ঘটানো হয়েছে, শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ফলে সামগ্রিক সেই সমস্ত পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে কিন্তু কার্যত আজকে মুখ্যমন্ত্রীর যে মুর্শিদাবাদ সফর, সেই সফর কিন্তু অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। যদিও ইতিমধ্যেই কিন্তু আমরা দেখছি যে রাজভবনের তরফে বা রাজ্যপালের তরফে যে রিপোর্ট স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে, অমিত শাহের কাছে পাঠানো হয়েছে, সেই রিপোর্টে কিন্তু মুর্শিদাবাদের যে ঘটনা, সেই ঘটনার ক্ষেত্রে কিন্তু পুলিশ বা প্রশাসনের গাফিলতির বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে এবং পাশাপাশি সেক্ষেত্রে আগামী দিনে যদি পরিস্থিতি সেক্ষেত্রে অবনতি হয় বা পরিস্থিতি আরও ডিটেরিওরেট করে, তাহলে সেক্ষেত্রে অন্যান্য সাংবিধানিক ধারার মতো 356 কথা ভাবা যেতে পারে, সেই বিষয়টা উল্লেখ করা রয়েছে। পাশাপাশি বর্ডার এলাকার যে সিকিউরিটি, যাতে অন্য দেশ থেকে যাতে কেউ এই দেশে না আসতে পারে, সেই বিষয়টার উপরে যাতে জোর দেওয়া হয় বা নজর দেওয়া হয়, সেই বিষয়টা কিন্তু রিপোর্টে রয়েছে। ফলে সামগ্রিকভাবে সেই রিপোর্ট প্রশাসনের তরফে ইতিমধ্যেই কিন্তু একাধিক ব্যবস্থা নেওয়া, এই সমস্ত পরিস্থিতির মধ্যেই কিন্তু আজকে মুখ্যমন্ত্রী সফর। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই কিন্তু তিনি এখানে বহরমপুরে এসে পৌঁছবেন এবং তারপরে একটা রিভিউ মিটিং রয়েছে এবং তারপর আগামীকাল তার যা কর্মসূচি রয়েছে, যেখানে এলাকায় যাওয়া এবং তারপরে সেক্ষেত্রে তার যে প্রশাসনিক যে পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন যে প্রোগ্রাম রয়েছে সুতিতে, সেটাও রয়েছে। এবং সেক্ষেত্রে এলাকায় গিয়ে মূলত তিনি কি বার্তা দেন, সেক্ষেত্রে সে মানুষের যে আস্থা অর্জনের লক্ষ্যে তার কি কি পদক্ষেপ থাকে, সেই বিষয়টার দিকে কিন্তু মূলত নজর থাকছে। একেবারে সে নজর রাখো তুমিও, ধন্যবাদ তোমায়। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।